네, 안녕하세요. 저는 인천의 경원초등학교 이재훈 교사라고 합니다. 오늘은 소프트웨어 교육의 이해와 학교 운영의 실제라는 주제로 좀 거창하죠. 네, 대단한 건 아니고 저희 학교에서 소프트웨어 교육 선도학교를 2년 동안 했었는데요. 이제 그것을 학교에서 어떤 식으로 운영했는지 그런 내용에 대해 사례에 대해서 좀 말씀을 드리고 또 일반적으로 소프트웨어 교육이 왜 해야 되는지에 대한 의문이 많이 있으신 분들이 있어요. 그래서 그런 내용을 조금 같이 이야기해 보려고 합니다. 네. 먼저 질문을 드릴게요. 여기에 여러 가지 전자기기가 있는데 이 중에 컴퓨터는 몇 개나 있을까요? 네, 딱 봤을 때는 이제 2개로 보이고 스마트폰 3개 정도로 생각할 수도 있지만 네, 이미 눈치채신 분들도 있을 거예요. 자, 여기 있는 애들은 전부 다 컴퓨터라고 할 수 있습니다. 왜 얘네들이 컴퓨터라고 할 수 있냐면 이 하드웨어를 움직일 수 있는 얘네들의 소프트웨어, 즉 두뇌 역할을 하는 그런 장치가 있냐라는 거거든요. 자, 컴퓨터라고 불리우려면 이런 소프트웨어가 담겨져 있는 인베디드라고 하죠. 전자식 제어를 담당하는 시스템이 갖추어져 있으면 우리는 컴퓨터라고 부를 수 있다는 얘기입니다. 지금 소프트웨어가 한참 열풍이지만 사실 이제는 또 AI가 더 각광을 받는 시대예요. 이 연장선상에 있는데 여러분들은 혹시 우리나라의 AI가 어떤 기계를 통해서 제일 먼저 들어왔는지 아시나요? 우리가 지금 흔히 알고 있는 AI 하면 뭐 AI 스피커라든지 이런 것들을 생각하실 텐데 지금의 LG가 전에는 이제 금성이었잖아요. 금성 시절에 이미 세탁기가 인공지능 세탁기가 나와서 그걸 광고한 적이 있었어요. 신문으로 흑백은 아니었나? 아무튼 신문으로 광고를 한 적이 있었는데 그때 표현이 인공지능이었어요. 여러분들 세탁기는 우리가 이제 빨래를 집어넣으면 얘가 빨래의 그 무게 또 빨래가 어떤 재질인지 이런 거를 계산을 하고 그거에 맞춰서 물의 양이나 빨래를 하는 시간을 계산을 해서 하죠. 그죠? 이때부터 이제 시작된 게 인공지능이었고요. 이거에 이어서 지금의 뭐 알파고라든지 다양한 인공지능이 쓰이는 그런 발전이 계속되고 있었다라는 얘기입니다. 네, 그래서 4차 산업혁명의 핵심 기술 하면 이런 것들이 있어요. 아마 한 번씩 다 들어보셨을 것 같아요. 뭐 IoT, 뭐 스마트폰으로 뭐 보일러 끄고 뭐 전등 켜고 집에 있는 것들을 홈 시스템을 관리하는 것들부터 해서 클라우드 지금 쓰고 계시죠? 뭐 빅데이터 뭐 말할 것도 없고 뭐 AR, VR, 3D 프린트, 자율주행 자동차, 드론, 웨어러블 뭐 다 사용하고 계실 거예요. 네. 이런 것들이 이제 우리가 살고 있는 그리고 또 우리의 아이들이 미래를 살아가는 그 4차 산업시대에 필요한 것들이라는 건데 우리가 항상 고민해야 되는 부분은 그런 것 같아요. 우리는 지금 현재를 살아가고 있기 때문에 현재에 필요한 것들을 가르치고 있지만 우리가 앞으로 살아가야 될 이 미래를 살아가는 학생들은 지금 현재에 머물러 있지 않다라는 얘기죠. 그러면 학교에 있을 때 우리는 이 학생들이 사회로 나가서 배워야 하는 어떤 그 미래에 대해서 가르쳐 줄 필요가 있다는 얘기예요. 우리가 수학이라는 게 처음 들어왔을 때가 언제냐면 18세기 산업혁명 시절이었거든요. 그때는 막 농사를 짓고 어떤 이제 지방에서 일하시던 분들이 공장이 막 세워지면서 그 공장을 움직이기 위해 필요한 그런 기술이나 능력들이 이제 수학적인 기술들이었어요. 그래서 그때부터 이제 정확하게 자를 재는 법, 뭐 이제 재단하고 계산하는 법들이 굉장히 필요해서 그런 것들이 이제 학교 현장으로 들어왔죠. 자, 그런데 이제 우리 학생들이 살아갈 미래를 위해서는 이 미래를 준비하기 위한 소프트웨어 교육이라든지 AI라든지 그런 4차 산업혁명의 그 정보화 혁명에 맞는 교육이 필요하다라는 얘기입니다. 네. 그래서 네, 프로그래밍 교육을 해야 되는 이유를 말씀을 드렸고요. 좀 더 깊은 얘기를 나누기 위해서 영상을 하나 준비했어요. 아마 여러분들 중에서 이걸 보신 분들도 있으실 거라는 생각이 드는데 한번 보면서 왜 프로그래밍, 왜 코딩이 학교 현장에 들어와야 되는지 한번 생각해 보시면 좋을 것 같습니다. I was 13 when I
first got access to a computer. My parents bought me a Macintosh in 1984 when I was 8 years old. I was in 6th grade. I learned to code in college. Freshman year, first semester, intro to computer science. I wrote a program to play tic-tac-toe. I think it was pretty humble beginnings. I think the first program I wrote asked things like, what's your favorite color? Or how old are you? I first learned how to make a green circle and a red square appear on the screen. The first time I actually had something come up and say, hello world, and I made a computer do that. It was just astonishing. Learning how to program didn't start off as wanting to learn all of computer science or trying to master this discipline or anything like that. It just started off because I wanted to do this one simple thing. I wanted to make something that was fun for myself and my sisters. And I wrote this little program and then basically just add a little bit to it. And then when I needed to learn something new, I looked it up either in a book or on the internet and then added a little bit to it. It's really not unlike kind of playing an instrument or something or playing a sport. It starts out being very intimidating, but you kind of get the hang of it over time. Coding is something that can be learned, and I know it can be intimidating. A lot of things are intimidating, but what isn't? A lot of the coding that people do is actually fairly simple. It's more about the process of breaking down problems than sort of coming up with complicated algorithms as people traditionally think about it. You don't have to be a genius to know how to code. You need to be determined. Addition, subtraction, that's about it. You should probably know your multiplication tables. You don't have to be a genius to code. Do you have to be a genius to read? Even if you want to become a race car driver or play baseball or build a house, all of these things have been turned upside down by software. What it is computers are everywhere. You want to work in agriculture? 네, 영상에서도 보면 아시겠지만 우리가 소프트웨어 교육을 하는 이유는 모든 학생들을 프로그래머로 키우기 위함이 아닙니다. 네, 수학을 가르치는 이유가 다 수학자가 되기 위하게 한 게 아니기 때문인 것처럼 우리 학생들이 이런 소프트웨어 사고력을 키우게 하는 거죠. 네, 소프트웨어 사고력을 키워서 우리 학생들이 어떤 일상생활에서 부딪히는 여러 가지 문제를 이 과정을 나눠서 알고리즘에 따라서 해결하는 그런 능력을 키워주고 그런 경험을 함으로써 사실 이 학생들이 꼭 컴퓨터와 관련된 직종이 아니더라도 다양한 직장에서 다양한 환경에서 이런 컴퓨팅 사고력을 활용해서 문제를 해결하는 그런 능력을 키우는데 중점을 두고 있습니다. 네, 실가교육과정 내에 소프트웨어 교육이 들어온 거 아시죠? 네, 이번 교육과정이 바뀌면서 이제 5, 6학년에 실가교육과정 안에 들어왔고요. 실제로 6학년 교과서에는 17차 시에 소프트웨어 교육이 들어와 있는 걸 교과서 통해서도 보실 수 있으십니다. 자, 초등학교는 알고리즘을 체험하고 프로그래밍을 체험하고 기초 소양을 함양하는 데 있어요. 그렇기 때문에 소프트웨어 교육을 학생들이 이제 즐겁게 너무 어렵지 않게 체험해보는 그리고 또 경험해보는데 중점을 두시면 될 것 같습니다. 네, 학생들이 요즘에 직장 혹은 이제 장래희망을 선택하는 데 있어서 가장 큰 중점은 뭐냐면 좀 어떻게 보면 슬픈 일이기도 한데 물론 뭐 자아실현이라든지 뭐 꿈, 뭐 비전 다 좋지만 요즘 학생들은 이 직업을 통해서 돈을 많이 벌 수 있냐는 것 되게 많이 얘기하거든요. 실제로 막 유튜버가 되겠다고 하는 게 유튜버가 벌써 막 3위에 올라와 있고 이렇잖아요. 그거 관련해서 이제 테슬라라는 전기자동차 회사가 있어요. 여러분들 아시겠지만 이 회사가 이게 작년도 5월쯤 나온 기사거든요. 제가 만약에 테슬라를 샀으면 테슬라 자동차를 타고 학교에 옵니다. 학교에 와서 학생들을 가르치면 테슬라에서 어떤 일을 하냐, 이 자동차를 호출해서 얘가 어차피 자율주행 자동차니까 얘가 자동으로 움직일 거 아니에요. 그럼 돌아다니면서 택시 일을 하는 거예요. 택시 일을 하면 이제 수입이 생기겠죠. 그러면 여기 나온 것처럼 테슬라는 이 중에 25에서 30%의 돈을 가져가고 나머지는 소유주가 가져간다는 얘기예요. 그러면 저는 그냥 내 일을 하면서 부가의 어떤 수입이 뭐 3만 달러에 뭐 실제로 이렇게 될지 모르겠지만 이익을 얻을 수 있다라는 얘기입니다. 네, 이제 우리가 살고 있는 세상과
1년 뒤, 2년 뒤, 또 10년 뒤는 엄청나게 많은 변화가 있을 것 같아요. 그런 변화를 위해 적응시키기 위해 소프트웨어 교육이 들어왔다고 생각합니다. 저희가 2018년도, 19년도에 소프트웨어 교육 선도학교를 운영을 했고요. 작년도에는 이제 전국 우수교로 선정이 돼서 이렇게 시상식에서 상을 받았던 저의 모습이고요. 네. 그리고 이거는 인천에 소프트웨어를 전문으로 학생들의 그 역량을 겨뤄보는 해커톤 대회라는 대회가 있어요. 옛날에 이제 정보 올림피아드 대회가 소프트웨어가 들어오면서 이렇게 바뀌었는데, 그때 이제 저희 학교 동아리 학생들 데리고 같이 나가서 아두이노를 가지고 어떤 프로그램을 만들어서 이렇게 상을 받았던 내용입니다. 그래서 이제 학교에 현수막으로 이렇게 대놓고 자랑했던 사진이고요. 네, 그럼 저희 학교에서 어떻게 운영을 했길래 좋은 사례가 되었나? 물론 이거는 어떤 정답이거나 우수한 사례라고 보기도 힘들고 그냥 일종의 이렇게도 운영을 할 수 있구나 라고 생각을 하시면 될 것 같아요. 저희는 하나씩 볼게요. 네. 저희는 1학년부터 6학년까지 창체를 통해서 17시간의 소프트웨어 교육을 배정을 받았어요. 1학년도 소프트웨어 교육을 할 수 있었습니다. 네. 그리고 이제 3학년부터 6학년까지는 이제 소프트웨어 전담 선생님을 배정을 했어요. 전문적인 역량을 가지고 계신 분들이 담임 선생님들의 부담을 좀 덜어드리고 이제 직접 가르쳐 주시는 장면이 있었어요. 네, 방과후 학교에서 운영을 했고요. 이 사진은 아까 의문을 가지실 법한 1, 2학년들을 대상으로 했던 소프트웨어 수업이에요. 이제 비봇이라는 이 카드만 넣으면 이제 자기가 움직일 수 있는 코드를 간단하게 짜서 할 수 있는, 그래서 이제 안전교육이랑 연결했던 요 사진이고요. 그리고 이제 2학년 학생들도 기계가 없어도 친구가 친구를 조종하는 거죠. 네, 그런 알고리즘을 구체적으로 짜서 선생님이 내준 과제, 뭐 앞으로 가서 책을 집어라, 뭐 우산을 들어라, 그래서 다시 어떤 데다 갖다 놔라 하는 그런 미션들을 이렇게 짜서 해보는 수업이 많이 있었습니다. 소프트웨어 전담 선생님이셨고요. 네, 이게 바로 소프트웨어 놀이터라는 교재였습니다. 이제 3, 4, 5, 6학년이 동일하진 않았고요. 3, 4학년이 이제 언플러그드 중심의 교재 하나, 그리고 5, 6학년에게 이제 코딩이 같이 가미된 그런 수업 교재가 있었습니다. 그래서 이거는 창체 시간에 활용을 했고, 또 실과에서 소프트웨어 교육은 또 따로 이렇게 운영했던 사례입니다. 소프트웨어 선도학교를 하면 예산이 많이 생겨요. 1년에 한 1,000만 원 정도 주는데, 그걸 가지고 이제 필요한 교구나 아니면 이런 보드게임 그런 것들을 많이 구입할 수 있었습니다. 2학년 학생들이 수업했던 사례 잠깐 보여드릴게요. 스파이기 시장 도착. 게시로봇이 이미 학생들이 우리 마을에 대해서 배웠어요. 우리 마을 주변에 발상학도 만들고 석발시장도 가보고 직접 가본 곳을 이제 마을 지도를 한번 그려봤고, 이제 코딩을 통해서 로봇이 마을을 한 바퀴 돌아서 어떤 스팟을 찍고 돌아오는 장면을 성공! 네, 학생들이 굉장히 좋아하죠. 네, 왜 좋아하냐면 이게 한 번에 되지 않았기 때문이에요. 이 학생들이 이런 스팟을 찍고 이 로봇이 돌아올 수 있도록 코딩을 짜기 위해서 수많은 디코딩 작업이 있었어요. 그렇기 때문에 학생들이 이해가 성공했을 때 더 성취감도 있었고, 네, 보람도 있었던 것 같습니다. 네, 이제 5, 6학년 학생들 대상으로 이제 수업도 많이 했어요. 이제 3D 펜 수업이나 햄스터봇으로 하는 코딩 수업도 있었고요. 네. 그리고 6학년 같은 경우는 이제 진로 교육이랑 연계를 해서 소프트웨어 진로 캠프 수업도 함께 운영했습니다. 저희는 소프트웨어 선도학교와 스마트폰 과몰입 선도학교 두 개를 같이 했었어요. 그래서 이걸 어떻게 연결시킬까 하다가 스마트폰은 과몰입된 학생들, 인터넷이나 게임에 중독된 학생들을 이제 소프트웨어를 통해서 이제 어떤 정서적인 부분, 정보의 역기능도 해소하고 또 소프트웨어 역량도 키워주는 그런 데 초점을 맞췄어요. 그래서
이제 컴퓨터가 원래 1과 0, 끄다 켜다 이렇게 하잖아요. 그래서 스마트폰을 끄고 소프트웨어를 켜다라는 주제로 1년 동안 운영을 했었습니다. 5개의 소프트웨어 동아리를 운영을 했었고요. 그리고 이제 소프트웨어 교재를 개발하고 아까 말씀드렸다시피 교육과정을 운영했습니다. 자, 먼저 스마트폰 과몰입 탈출에 대한 내용을 좀 보여드릴게요. 저희가 운영했던 스마트폰 과몰입 예방 교육 내용이에요. 여기서 보시면 5월부터 시작을 했고요. 먼저 스마트폰 과몰입 자기인식 검사라는 걸 통해서 내가 얼만큼 스마트폰에 과몰입되어 있는지를 확인했고, 이제 가족과 함께하는 33일 프로젝트를 통해서 33일 동안 자기뿐만 아니라 우리 부모님, 가족들이 함께하는 어떤 약속을 정하고 그 약속을 지켰을 때, 33일 동안 프로젝트를 완성했을 때 그런 인증샷도 같이 공유하고 했던 굉장히 의미가 있었던 그런 프로젝트였고요. 그리고 이제 과몰입 관련된 마당극이나 공연도 많이 있었고, 이제 특별히 스마트폰 과몰입이 심한 학생들을 대상으로는 이제 인천과 연계된 스마트 쉼센터라는 곳이 있어요. 거기 있는 이제 강사분들이 오셔서 예방 수업도 해주시고 상담도 해주셨던 사례가 있었습니다. 또 관련해서 이제 UCC 대회와 이제 그리기 대회도 했었고요. 네. 이런 내용들을 좀 보여드릴게요. 이게 자기인식 검사했던 내용이고요. 전학년이 다 참여했었습니다. 그리고 이제 UCC 그리기 대회 포스터고요. 실제로 학생들이 만든 포스터 시상을 해서 상품도 주고 했습니다. 네, 여기 집단 상담했던 모습이고요. 요거는 1, 2학년 대상으로 스마트폰 과몰입 공연도 진행하였습니다. 스마트폰 UCC 대회를 했었다고 했었잖아요. 그 중에 이제 최우수상을 받았던 작품을 잠깐 보여드릴게요. 최근 초등학교 스마트폰 사용이 늘고 있어 스마트폰 중독이 심각한 상황입니다. 초등학생들의 심각한 스마트폰 중독 현실에 대하여 알아보겠습니다. 여기는 초등학생들이 스마트폰에 중독되어 스무비가 출모되고 있는 현장입니다. 한번 보실까요? 제가 준비한 핸드폰을 빼놓겠습니다. 또 다른 현장입니다. 스마트폰 사용이 늘고 있어 학생들의 시력과 거북이모 현상 등이 나타나고 있습니다. 한번 보실까요? 네, 잘 보셨죠? 네, 굉장히 잘 만들었죠? 그래서 이 학생들 작품을 학교 방송조회에서도 이제 보여주고 전교생들 앞에 보여주고 한 적이 있었습니다. 네, 그리고 아까 말씀드린 이제 33일 프로젝트라는 건데요. 이건 뭐냐면 여기 보시면 여기 학생들이 33일 동안 내가 스마트폰을 어떻게 사용하겠다, 어떤 부분을 절제하겠다 하는 약속을 쓰고 그 밑에는 이제 부모님이 약속을 쓰는 겁니다. 예를 들어서 나 같은 경우에 하루에 30분만 스마트폰을 사용하겠습니다. 부모님 같은 경우는 글씨 잘 안 보이는데 운전 중에 스마트폰을 사용하지 않겠습니다. 아이들과 같이 가족과 식사할 때는 스마트폰은 옆에 두지 않겠습니다. 이런 내용들을 있었거든요. 그래서 이제 매일매일 학생들이 했으면 스티커를 하나씩 붙이는 거예요. 그래서 33일 동안 이걸 꾸준히 붙여서 다 하게 되면 이렇게 인증샷을 학교 홈페이지에다가 올리도록 했습니다. 그리고 그거를 이제 학교 이렇게 하나로 묶어서 예쁘죠? 이렇게 인증샷을 묶어서 학교에서 이렇게 게시하기도 했습니다. 물론 사전에 학부모님들께 이제 교내에 게시해도 괜찮은
문제에 대한 설문을 진행을 했고요. 동의하신 분들만 이렇게 사진을 게시했었습니다. 네, 그리고 이제 학생 중심의 소프트웨어 행사 운영 관련해서 말씀드리면 저희는 5개 동아리 운영했다고 말씀드렸잖아요. 1학기에는 3개의 동아리가 있었어요. 이제 각자 성격이 조금씩 달랐어요. 어떤 동아리는 이제 3D 프린터나 VR, AR을 배우는 동아리, 어디 하나는 이제 피지컬 로봇을, 어떤 동아리는 이제 좀 고학년 학생들이 이제 드론이라든지 아니면 실제로 이제 조립이 좀 많이 필요한 코딩이 좀 복잡한 게 들어가는 이제 로봇 동아리도 있었고요. 그리고 이제 2학기에는 동아리를 이제 다시 헤쳐 모았어요. 그래서 창의융합 동아리와 미래체험 동아리 2개로 나눴는데, 이거는 약간 소프트웨어 한 학기 동안 한 학생들과 잘 모르는 학생들을 나눈 거죠. 아직 잘 기본적인 걸 모르는 학생들을 위한 이제 미래체험 동아리를 운영했고, 창의융합 동아리는 이제 한 학기 동안 또 저희는 또 2018년도에도 했었기 때문에 꾸준히 한 학생들 중에서 이제 대회를 나가거나 아니면 이제 축제에 이제 스텝으로 또 참여하고 싶다, 이런 친구들을 이제 모아서 동아리를 운영했던 사례입니다. 네, 이렇게 3D 작품 전시회를 위해서 모델링하고 있는 모습이고요. 3D 펜으로 했던 거고, 앞으로 나오는 모든 소프트웨어 행사들을 보시면 선생님들이 거의 안 보이세요. 다 학생들이 진행을 하고 학생들이 이제 계획을 하고, 저희는 이제 안전사고에 대한 부분만 하면 됐을 정도로 학생들이 굉장히 열심히 했습니다. 이게 처음에 했던 이제 6월 달에 했던 로봇 체험 축제였어요. 검은 속옷을 입고 있는 이 학생들이, 이게 동아리 티셔츠거든요. 학생들이 이제 전교생을 대상으로, 저희는 이제 1,400명 가까운 학생들이 있다 보니까 학년별로 좀 나눠서 이제 체험할 수 있는 기회를 줬고요. 이제 저희는 이제 라운지라는 공간이 있어요, 층마다. 그래서 층마다 라운지에서 각자에 어울리는 자기네 동아리에서 준비한 그런 로봇 체험전을 했었습니다. 네. 그리고 이제 온라인 코딩 파티라는, 학교 현장에 오면 아시겠지만 1년에 한 번씩 하는 이제 코딩 파티라는 일종의 대회? 일종의 게임 같은 게 있어요. 이걸 참여하면 이제 인증서를 주는데, 학생들이 이런 프로그램에 하나씩 참여해서 인증서를 모으면 그걸 학급별로 다 수집하는 거예요. 그래서 제일 많이 수집한 학급에게 이제 이렇게 상을 주고, 또 부상으로는 여기 조그맣게 구슬 아이스크림도 보이시죠? 우승한 이 5개 반에 전부 다 구슬 아이스크림을 먹을 수 있도록 상품도 주었습니다. 네, 그리고 이제 소프트웨어 체험 주간이 있어요. 10월 10일 1010에서 이제 이진법의 수로 이루어졌다 해서 10월 10일을 소프트웨어 날로 정해져 있고요. 제가 정한 게 아니라 이제 나라에서 정했고요. 그거에 맞춰서 체험 주간을 운영했습니다. 블록 코딩 대회를 운영했었고요. 그리고 이제 학생들이 그 미래 메이커 동아리 학생들이 만든 3D 프린터 작품 전시회도 진행했어요. 이게 좀 어려운 것들은 이제 저희랑 이제 연기가 되어 있는 창의인재 교육원 분들에게 좀 부탁을 해서 작품을 함께 전시했었습니다. 네, 드론 레이싱 대회 했던 모습들이고요. 네. 저희 학교에 드론이 한 20대 정도 있어요. 그래서 동아리 학생들도 사용하고, 이제 적극적이신 선생님들은 학급에서도 이제 사용하셨던 적이 있었습니다. 또 하나는 이제 비버 챌린지라는 미션이에요. 우리가 흔히 컴퓨팅 사고력 하면은 무조건 컴퓨터가 있어야 된다고 하지만, 사실 언플러그드를 통해서도 충분히 컴퓨팅 사고력을 키울 수 있거든요. 문제를 한번 풀어보실래요? 요거 전에, 네. 한번 풀어보세요. 어떤 주차장에 12개의 주차 공간이 있고, 각 주차 공간에는 바닥에 번호가 이렇게 써져 있어요. 그래서 그림엔 이거는 월요일 그림이고요. 이건 화요일 그림입니다. 월요일과 화요일에 사용된 주차 공간 중 월요일도 화요일도 모두 사용되지 않는 주차 공간은 모두 몇 개일까요? 월요일에도 비어 있었고 화요일에도 비어 있었다. 정답은 네, 13, 16, 18, 19. 네, 몇 개인가요? 네, 4개입니다. 4개. 4개가 정답입니다. 이런 컴퓨팅 사고력 관련된 문제를
학생들에게 이게 크게 뽑아가지고 학교 곳곳에다 붙여놨어요. 이렇게 곳곳에다 붙여놓으면 여기 있는 친구들이 미션지를 나눠주면 그 미션지, 답안지라고 할 수 있죠. 답을 넣을 수 있는 종이, 쓸 수 있는 종이를 들고 학생들이 곳곳에 이제 학교를 돌아다니면서 비버 챌린지 미션 문제를 해결합니다. 그리고 해결한 친구들은 그거를 여기 통에다가 넣으면 5개 문제를 모두 맞춘 친구들에게는 뭐 추첨도 아니고 그냥 전원에게 상품을 주었던 그런 행사였습니다. 저학년 학생들도 굉장히 열심히 참여했고, 이거를 제가 이제 막 곳곳에 막 숨겨놨더니 그걸 못 찾아가지고 어디에다 붙여놨는지 좀 알려달라고 하는 학생들도 있었어요. 그래서 이 비버 챌린지라는 게 사실은 이거 방금 말씀드린 거 저희 학교에서 했던 행사고, 이제 전 세계에서 하는 비버 챌린지라는 컴퓨팅 사고력 대회가 있어요. 그래서 이거를 이제 1학년부터 6학년까지 희망자에 한해서 이렇게 참여를 했었고요. 이거를 참여하면 이제 참여했다라는 인증서도 제공을 합니다. 그래서 학생들에게 그것도 배부해주고, 내가 전 세계의 그 1학년 학생들 중에서 컴퓨팅 사고력 이 문제 테스트를 통해서 어느 정도 수준인지까지도 나오는 그런 대회였어요. 그래서 그런 걸 경험해 볼 수 있던 시간이었습니다. 그리고 아까 말씀드린 처음에 사진 보여드렸었죠. 인천 소프트웨어 해커톤 챌린지 대회에 나갔던 학생들이고요. 이 학생들이 만든 게 이제 처음에는 뭐 변기 뚜껑을 가지고 얘기했다가 나중에는 이제 아두이노로 이제 급종세라고 하더라고요. 급식 종합 세트. 뭐 물컵을 우리가 어느 정도 쌓게 되면 학생들이 장난으로 뭐 물컵을 쌓는 곳이 여러 개가 있어도 한쪽에만 계속 쌓잖아요. 그렇게 됐을 때 이제 아두이노의 적외선이 어느 정도 위치가 되게 되면 그 물컵을 다른 곳에 옮겨 쌓으라고 이제 메시지를 전하는 그런 프로그램도 만들었고, 이제 저희 급식실로 가서 급식을 먹을 때 보면 의자를 이렇게 내려야 되거든요. 물론 이제 급식판을 든 상태에서 의자를 내릴 수가 없기 때문에 사람이 다가왔을 때 그 적외선이 사람을 인식하고 의자를 내려주는 되게 어떻게 보면 있을 법한 그런 거였는데 좋게 평가를 많이 해주셨던 것 같아요. 네, 그리고 소프트웨어 교육 인식 전환을 위해서 학부모님이나 교사 연수도 진행을 했었고요. 네. 저희가 사실 작년에는 16시간 연수를 했어요. 선생님들이 너무 피곤해 하신 것 같아서 이제는 이 마음대로 골라 듣는 소프트웨어 연수라고 해서 3가지 정도를 저희가 꼽아서 선생님들이 하나씩만 선택해서 들으실 수 있도록 했습니다. 학교에서는 3개를 다 했다고 할 수도 있고 선생님들 입장에서는 마음에 드는 거 하나만 들을 수도 있으니까 좀 연수의 퀄리티도 올라가고 했었습니다. 네. 그리고 아까 그 스마트폰 과몰입된 학생들이 있었잖아요. 그 학생들을 저희 학교뿐만 아니라 인천 남부교육청 내에 있는 학생들을 모았어요. 그래서 방학 중에 그 학생들을 모아서 이제 소프트웨어를 통해서 이 정보와의 역기능을 해소하고 좀 학생들에게 소프트웨어 역량을 키워주면서 관심을 좀 게임이나 인터넷에서 이쪽으로 돌릴 수 있도록 하는 그런 축제도 운영을 했었습니다. 네, 이런 수업들도 있었다라는 거고요. 보시면 좀 이해하시지 못할 수도 있어요. 2학년 수업인데요. 덧셈 뺄셈이고 소프트웨어 교육과 세계 시민교육 수업을 융합하면서 이진 코드에 대한 내용을 해요. 사실 이게 제가 짠 지도 아닌데 학생들이 저는 2학년 애들이 이진법을 할 수 있을까 없을까 사실 되게 궁금했었어요. 저는 5학년 했기 때문에 충분히 했지만 약간 테스트한다라는 생각을 가지고 이진법을 좀 가르쳐줬는데 생각보다 애들이 잘하는 거예요. 그래서 저는 이 수업을 하기 전에 이미 학생들이 막 이진법에 대해서 너무 잘 알아가지고 이진법 막 골든벨 대회도 학급 내에서 막 하고 그랬습니다. 그래서 이제 수학을 하지만 수학과 이제 이진법을 접목시켜서 학생들이 그 암호를 해결해서 이 QR코드를 찍어가지고 학생들 막 QR코드도 찍고 이제 들어갈 줄도 알아요. 그러면 이제 그 어떤 코딩에다가 뭘 입력하면 다음 미션을 안내받고 이렇게 했던 수업이 있었습니다. 네, 수업했던 내용들이고요. 네, 고학년 대상으로는 이렇게 공개 수업하는 경우에 보면 요즘에는 그 교사가 중심이 아닌 건 아시죠? 네, 특히 학부모 공개 수업 같은 경우는 학부모님들의 시선이 저희에게 머물러 있지 않아요. 전부 다 이제 본인 자녀들에게 머물러 있고 이왕이면 학부모님들도 어떻게 하면 참여시킬 수 있을까를 좀 고민을 많이 해요.
그래서 생각해놨던 게 이제 햄스터봇 박람회라는 수업이었어요. 이제 이분들이 다 학부모님들이신데 학생들이 앉아있기도 하지만 지금 학부모님들이 막 태블릿을 들고 로봇을 들고 계시죠. 네, 학생들은 각 부스를 맡아서 소프트웨어에 관련된 이제 뭐 햄스터 로봇과 관련된 어떤 게임, 뭐 여기 미로찾기도 있고요. 뭐 축구하는 친구들도 있었고요. 씨름대회 하는 친구도 있어요. 그럼 거기에 오면 학부모님들이 이제 학생이 돼서 참여를 하게 해드리는 거예요. 네, 그렇게 해서 반응도 굉장히 좋았고 학생들도 자신들이 배운 걸 누구에게 가르쳐주는 그런 좋은 경험이 됐고 특별히 그 부분이 이제 부모님이 대상이 됐기 때문에 더 이제 보람이 있었던 것 같았습니다. 네, 요거는 이제 마지막이고요. 가족이 함께하는 소프트웨어 캠프를 운영을 했어요. 제가 사실 정보 관련된 일을 하면서 제가 소프트웨어 캠프만 혼자서 이게 운영을 하려면 굉장히 부담이 되죠. 부모님들이 함께 하시기 때문에. 그래서 이 업무 부서별로 3개의 캠프를 동시에 준비를 하고 학부모님들께 사전에 선택을 해서 참여하실 수 있게 한 거예요. 그래서 이제 뭐 교무부, 연구부, 정보부 이렇게 나눠서 각 부서에서 각 장소에 준비를 해놓고 거기에 이제 부모님들 16가족, 한 32명 학생 포함해서 엄마 1명, 학생 1명 이렇게 한 팀으로 해서 총 16팀이 한 부스에 이렇게 참여할 수 있도록 했던 그런 소프트웨어 캠프가 있었습니다. 네, 이렇게 준비를 했었다라는 얘기고요. 네, 3개의 부서에서 준비를 했었다라는 거고, 네, 저희가 했던 거는 이제 재미있는 가족이라고 해서 가족이 함께하는 캠프 중 소프트웨어 캠프를 맡았었던 거예요. 그래서 선생님들이 이렇게 부스를 맡아서 학부모님들이 참여할 수 있도록 하셨습니다. 끝나고 이제 설문조사도 했었는데 대체로 만족하고 계신다라는 내용이고요. 뭐 좋았다라고 얘기해 주셨던 것 같아요. 이제까지 이런 캠프가 없었기 때문에 더 좋아하셨던 것 같습니다. 네, 여기 보시면 이 하늘색 옷을 입고 있는 학생들이 전부 다 동아리 학생들이에요. 네, 선생님들은 안전관리만 해주시고요. 이제 학생들이 실제로 진행하고 또 도와주고 또 안내하는 역할을 했습니다. 지나가고 아까 했던 내용이기 때문에 네, 제가 준비한 특강은 네, 여기까지고요. 사실 진짜 이런 체험을 해보고 언플러그드도 직접 해보고 이제 게임도 같이 참여하시고 하면 정말 즐거운 시간이 될 텐데 어떻게 하다 보니까 이 코로나 때문에 그냥 사례만 발표하고 안내해드리는 수준에서 머물게 된 것 같아요. 그게 좀 아쉽지만 여러분들이 곧 내년부터 학교 현장에 나가시거나 네, 아니면 이제 또 이제 임용을 준비하는 과정 가운데서 소프트웨어 교육에 대해서 좀 더 생각을 해보시고 또 이렇게 운영하는 사례도 있구나, 우리 학교에서도 한번 해봤으면 좋겠다라고 생각을 하신다면 저는 더할 나위 없이 보람을 느낄 수 있을 것 같습니다. 네, 오늘의 긴 특강 들어주셔서 감사합니다. 네, 이상입니다.